إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ومزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أرسل وبلغ مثل ثواب وترضنا من الكربار الأمين. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية. أولا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثم إلى حضرة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم ثم إلى حضرة من نبيناه ومن قصدناهم خاصة يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورنا وقبورهم بنور القرآن. اللهم زين قبورنا وقبورهم بزينة القرآن. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا الشهر شريفا عظيما المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعل حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من الديون والمظالم والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن عاننا ولمن أطعمنا ولمن دفن حول مسجدنا هذا يا رب العالمين. ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا وإياهم شر ما قضيت. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹിൽ മൗജൂദ് ബികുല്ലി സമാൻ അൽ-മഅറൂഫ് ബികുല്ലി ഇഹ്സാൻ അൽ-മഅബൂദ് ബികുല്ലി മകാൻ المذكور بكل لسان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن شر الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ അവന്റെ സുബലോക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇതിലേറെ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമായി അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലം നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗ്ഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, റമളാൻ 2 മുതൽക്ക് റമളാൻ 28 വരെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന റയ്യാഹിൻ ക്യാമ്പയിനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ അവന്റെ പരലോകത്തിൽ ഇതിലേറെ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമായി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നമ്മെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇവിടത്തേക്ക് വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കൊള്ളുന്നു. ഇതിന്റെ മുമ്പ് 2 മാസം മുമ്പ് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വരാനും നിങ്ങളെ കാണുവാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഭാഗ്യം നൽകി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാണ്. അന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല പിതാവിന്റെ നല്ല പുത്രി എന്നുള്ളൊരു വിഷയം. മഹദിയാകുന്ന ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളോടുമായി സംവദിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിശ്വാസികളുടെ അടയാളങ്ങൾ. അത്രയുമല്ല, പരിശുദ്ധമായ റമളാനാണ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ റമളാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലേക്ക് ഒരു മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കാന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ഒരു സുന്നത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫറളിന്റെ കൂലി അല്ലാഹു നൽകുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസം എന്നുള്ളത്. ഒരു ഫറള് ചെയ്താൽ 70 ഫറളിന്റെ കൂലി അല്ലാഹു നൽകുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ.
അപ്പൊ സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട നല്ല നല്ല ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ഇൽമുകളുടെ മജ്ലിസുകൾ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്കേ കഴിയുള്ളൂ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇൽമുകളെയും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് സജ്ജനങ്ങളും സൽക്കർമ്മകാരികളുമായ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞാണ്, ഈ ദുനിയാവിൽ 2 സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബിയേ, ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സ്വർഗത്തിലെ 2 പൂന്തോട്ടങ്ങൾ? ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സ്വർഗത്തിലെ 2 പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഏതാണ് നബിയേ? ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് മജ്ലിസുൽ ഇൽമി റൗളത്തുൻ മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന. ഇൽമുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന, അറിവുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മജ്ലിസുകൾ അത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടമാണെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലും കൂടിയാണ് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. 2 മാ ബൈന ഖബരിഹി വ മിംബരി റൗളത്തുൻ മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. എന്റെ ഖബറിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം അതും സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടമാണെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. സത്യവിശ്വാസികളുടെ അടയാളം. മഹാനായ ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നിട്ട് ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കണം, അല്ലയോ ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങളെ, അമുഅ്മിനുൻ അൻത, നിങ്ങളൊരു മുഅ്മിനാണോ എന്ന് ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആകാംക്ഷയോടെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്തേ നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം? ആ സമയത്ത് ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചറേ, അല്ലയോ ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങളെ, നിങ്ങളൊരു മുഅ്മിനാണോ, നിങ്ങളൊരു മുഅ്മിനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച ആ ആഗതനോട്, ആ മനുഷ്യനോട് ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങളെ പറഞ്ഞു വെച്ച, മനുഷ്യ, എന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം? നിങ്ങൾ 6 കാര്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ, അതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ, ഫഅന മുഅ്മിനും, ഞാൻ മുഅ്മിനാണ്. ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, 6 കാര്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഫഅന മുഅ്മിനും, ഞാൻ മുഅ്മിന് തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 6 കാര്യങ്ങളെന്നറിയുവോ? ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, വലിയ സൂഫി വര്യനാണ്. ബസറ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാവരെയും ആത്മീയമായ ലോകത്തിലേക്ക്, ആത്മീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ മഹാനാണ് ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, തങ്ങളെ, അമുഅ്മിനുൻ അൻത, നിങ്ങളൊരു മുഅ്മിനാണോ തങ്ങളെ? അവിടെന്ന് പറയുകയാണ്, 6 കാര്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ, ഫഅന മുഅ്മിനും, ഞാൻ മുഅ്മിന് തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 6 കാര്യങ്ങളെന്നറിയുവോ? ഒന്നാമത്തേത് الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് ചോദിച്ച ആഗതനോട് പറയുകയാണ്, ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞാൻ മുഅ്മിന് തന്നെയാണ്. വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുവോ? അൽ ഈമാനു അൻ തുഅ്മിന ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കലാണ്. അവന്റെ ദാത്തിലും അവന്റെ സിഫാത്തുകളിലും അവന്റെ ദാത്തിലും അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചവരാണോ? അവിടുത്തെ ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആ ആഗതനോട് പറയുകയാണ്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അൻ തുഅ്മിന ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദാത്തിലും സിഫാത്തിലും വിശ്വാസമുള്ളവരാണോ? നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ മുഅ്മിന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ്, രണ്ടാമത്തേത് വൽ മലായികതിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?
ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ പറയാണ്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, അവന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ലാ യഅലമു അദദഹും ഇല്ലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ എണ്ണം കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മാലാഖമാരുടെ എണ്ണം അല്ലാഹുവിനല്ലാതെ ലാ യഅലമു അദദഹും ഇല്ലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ല കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മാലാഖമാരുടെ എണ്ണമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. വെറും 10 മാലാഖമാരുടെ പേരല്ലേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. അവർക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത അവരുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അല്ലാഹു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളും അത് പഠിക്കൽ നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്, അത് പഠിക്കൽ നമ്മുടെ മേൽ അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, 2 അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്. 1 അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ, 2 അവന്റെ മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ, 3 വകുതുബിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകളെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ, 4 കിതാബുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ 4 കിതാബുകൾ ആരിലേക്കാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും അത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഹസൻ ബസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. 4 വറസൂലിഹി പ്രവാചകന്മാരോടുള്ളൊരു വിശ്വാസം, പ്രവാചകന്മാരോടുള്ളൊരു വിശ്വാസവും നമുക്ക് വേണം. നമ്മുടെ ഹബീബ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ പ്രവാചകനോടുള്ളൊരു വിശ്വാസം മുഹബ്ബത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ എന്തിരുന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയിക്കുമെന്നുള്ളത് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. അല്ലാഹുവേ, മുത്ത റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ പറയുന്നു, 4 പ്രവാചകന്മാരോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത്, പ്രവാചകന്മാരോടുള്ള ഇഷ്ക്, അവരോടുള്ള പ്രണയം, അതും ഈമാന്റെ ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. 5 വൽ യൗമിൽ ആഖിർ, അന്ത്യനാൾ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം, ഈ ലോകം അവസാനിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം. മഹാനായ ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ, എല്ലാതും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന ആ ദിവസമുണ്ടല്ലോ, ആ ദിവസത്തെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം വേണേ. അതാണ് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താ? ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. മുത്തു ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു സ്വഹാബിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആഗതൻ കടന്നു വന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, എന്നാണ് ഹബീബേ ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുക നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വച്ചറേ, എന്നാണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയത്തില്ല, എന്നാൽ ആ ഖിയാമത്ത് നാളുടെ അടയാളങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സ്വഹാബ. ആരാണ് കടന്നു വന്നതെന്നറിയുമോ? സയ്യിദുനാ ജിബ്രീൽ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നബിയേ, എന്നാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുക നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ആഗതനായ മനുഷ്യനാകുന്ന ജിബ്രീലിനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചേ, അന്യമാറാത്തിഹാ, ഞാനതിന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞു തരാം. ഖിയാമത്ത് നാൾ എന്നാ സംഭവിക്കുക നബിയെ? എനിക്കറിയത്തില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളെ മക്കളെ വിലവെക്കാത്ത കാലഘട്ടം വന്നാൽ, അതായത് മാതാപിതാക്കളെ പറഞ്ഞിട്ട് മക്കൾ അനുസരിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാളിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മോൻ കേൾക്കുന്നില്ല, ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മോൻ കേൾക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാളിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നതും അതൊക്കെ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാരാകുന്ന ആളുകൾ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയഭക്തിയോട് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ലോകത്തോട് വിട വാങ്ങി പോകുന്നതൊക്കെ ഖിയാമത്ത് നാളുടെ അടയാളമാണെന്ന് നബിയേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് ചോദിച്ച മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു, മോനെ, അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പരലോകത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണല്ലോ, അതും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, വൽ യൗമിൽ ആഖിർ വൽ ഖദരിഹി ഖൈരിഹി വശർരിഹി മിനല്ലാഹി തആല. നന്മയും തിന്മയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടോ? അതും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫഅന മുഅ്മിനും, ഞാൻ മുഅ്മിന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ചോദിച്ച മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു, മോനെ, ഈ കാര്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ കാര്യമാണ് നീ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ മുഅ്മിന് തന്നെയാണ്, ഞാനൊരു സത്യവിശ്വാസി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈമാൻ മറ്റൊരു ഘട്ടവും ഉണ്ട് മോനെ. ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, എന്നാൽ ഈമാന് മറ്റൊരു ഘട്ടവും കൂടിയുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ഘട്ടം എന്നറിയുമോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈമാൻ ഏതാണ്? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീന ഇദാ ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ആ കടന്നു വന്ന ആഗതനോട് പറയുകയാണ്, മോനെ, എന്നാൽ ഈമാൻ മറ്റൊരു ഘട്ടമുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, എങ്കിൽ അതിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതെങ്കിലേ ഞാൻ മുഅ്മിനാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആ കാര്യമാണ് നീ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ മോനെ, എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ മുഅ്മിനാണോ എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ? ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീന ഇദാ ദുകിറല്ലാഹു വജ്ലത് ഖുലൂബുഹും. ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്തെന്നറിയുമോ മോനെ? അല്ലാഹ് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാഹ് എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലേക്കൊരു കോരിത്തരിപ്പ്, മനസ്സിലേക്കൊരു കുളിർമ വരുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലേക്കൊരു കോരിത്തരിപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ആഗതനോട് പറയുകയാണ്. ഈ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മുഅ്മിനാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല, എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ടെന്ന് ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ചോദിച്ച ആഗതനോട് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലേ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ, ബസറ പട്ടണത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആത്മീയതയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മഹാനാണ് സയ്യിദുനാ ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, വലിയ മഹാനാണ്, ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത മഹാനാണ്, ദഅവത്ത് ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതനാണ്. അത്രത്തും സൂക്ഷ്മതയുള്ള മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞതെന്താണ്? ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂല.
അവിടെയും അള്ളാന്റെ പേരിങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ ബാങ്കിന്റെ ധ്വനികൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമല്ലോ. എല്ലാ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മാകുന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മാകുന്ന അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാന്റെ പേരിങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ. നമ്മൾ ആര് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്? അള്ളാന്റെ പേര് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കേൾക്കാതെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടോ നമ്മൾ പറയും, ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ശബ്ദം കുറയ്ക്കണം. അപ്പോഴും മിണ്ടാതിരിക്കുകയെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഭർത്താവിനോടാണെങ്കിൽ ശരി, മക്കളോടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, മക്കളെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ശബ്ദം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. TV കാണുകയാണെങ്കിൽ, സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ ആകട്ടെ ഉപ്പ ആകട്ടെ ആ വീട്ടിലുള്ള ആളാകട്ടെ പറയുന്നത് എന്താ? ശബ്ദം കുറയ്ക്കൊണ്ടു. അല്ലാതെ നിർത്തി എന്നല്ല പറയുന്നത്, സംസാരിക്കരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കിന് പോലും നമ്മൾ ജവാബ് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ആ ഉത്തരം കൊടുത്തു നോക്കിയേ. നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കലിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമാ തങ്ങള് അൽഹംദുലില്ലാഹ് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ നവ്വറല്ലാഹു മർകദഹു, അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം എന്നും ബാങ്കിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ബാങ്കിനെ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചൊരു മഹാനാണ് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമാ നവ്വറല്ലാഹു മർകദഹു. അതാ രോഗം പിടിച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റൽ മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ കടക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ്. ശംസുൽ ഉലമാ തങ്ങൾ അവിടെ കടക്കുകയാണ്, ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ കടക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കിബിരിലേക്ക് മുന്നിട്ടുകൊണ്ട് ശംസുൽ ഉലമാ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടക്കുകയാണ്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്തെ ഇരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന്റെ ധ്വനി മന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. അതിന് ജവാബ് കൊടുക്കുകയാണ്. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനത്തെ സമയമെത്തിയപ്പോ ശംസുൽ ഉലമാ തങ്ങൾ ശംസുൽ ഉലമാ നവ്വറല്ലാഹു മർകദഹു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, മക്കളെ, പരിശുദ്ധമായ യാസീൻ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ ഓതണം മക്കളെ. ശംസുൽ ഉലമാ തങ്ങളുടെ അടുത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുന്നതാ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യാസീൻ സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണ്. യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതി അവസാന ടൈമെത്തി. അപ്പോഴാണ് സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനൻ നൗം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനം അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിന്റെ ധ്വനിമന്ത്രം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ശംസുൽ ഉലമാ. അവിടുന്ന് ആ ബാങ്കിന് ജവാബ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഖിബയിലേക്ക് മുഖം ഇങ്ങ് തിരിച്ചു കടന്നിട്ട് ശംസുൽ ഉലമാ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാനായ ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അല്ലാഹ് എന്ന്
കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തൊരു കുളിർമ വരുന്നുണ്ടോ? അവൻ എന്നെ പടച്ചവനാണ്, അവൻ എന്നെ പടച്ചവനാണ്, എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവൻ അവനാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, ഒരു ബോധം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മാത്രവുമല്ല മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ബാങ്കിന്റെ ലഫ്ളുകൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബാങ്കിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് അതിന്റെ ജവാബ് നമ്മൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ മരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അത്രയും നല്ല വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അത്രയും നല്ല വിഭാഗത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മൻ തകല്ലമ അഹബത്തല്ലാഹു അമലഹു 40 സന. ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താകട്ടെ അല്ലാത്ത സമയത്താകട്ടെ അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആരാണോ ദുന്യവിയായ സംസാരം സംസാരിച്ചതെങ്കിൽ 40 കൊല്ലത്തെ അമൽ അല്ലാഹു പൊളിച്ചു കളയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാത്രമല്ല റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ്, മൻ തകല്ലമ ബികലാമുദ് ദുനിയ ഇൻദൽ അദാനി. ആരെങ്കിലും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ് മുക്രി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ആരാണോ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ആ ബാങ്കിന് ജവാബ് കൊടുക്കാതെ ദുന്യവയായ സംസാരത്തിൽ ആരാണോ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, യതലജലജു ലിസാനുഹു ഇൻദൽ മൗത്ത്. ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണോ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ അന്ത്യത്തിന്റെ സമയത്തുണ്ടല്ലോ, അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ നാവ് ഇങ്ങനെ പിടപിടാ പിടിക്കുമെന്ന് നബിയേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടൈമിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ചവരുണ്ടോ അവർക്ക് കലിമ ചൊല്ലാൻ പറ്റൂല. അസ്റായീൽ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് റൂഹ് പിടിച്ച് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ നാവ് ഇങ്ങനെ പിടപിടാഹ പിടിക്കുമെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അവന്റെ മക്കള് കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ്, വാപ്പാ ചൊല്ലു വാപ്പാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ആരാരും ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല, അവന്റെ നാവെങ്ങനെ പിടപിടാ പിടിക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബാങ്കിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനും അതിന്റെ വേണ്ടിയുള്ള ജവാബ് ഒപ്പം ചൊല്ലുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പഠിച്ച റബ്ബേ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ് റബ്ബേ. അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ്, റബ്ബേ, ഇനിയുള്ള ദിവസമെങ്കിലും ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബാങ്കിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടതുപോലെ ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ജവാബ് നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് വെക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അവിടെ നിന്നതാ ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഒന്ന്, ആ 6 കാര്യങ്ങളുള്ള വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഫാന മുഅ്മിനും, ഞാൻ മുഅ്മിന് തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് എവിടെയാണോ പറയുന്നതെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകൾ എവിടെയാണോ പറയുന്നതെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മുകൾ എവിടെയാണോ പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഏത് സദസ്സിലാണോ പറയുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാണെന്ന് ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഹസൻ ബസ്രി ആ ചോദിച്ച ആഗതനോട് പറയുകയാണ്. മോനെ, രണ്ടാമത്തേത് വഇദാ തുലിയത് അലൈഹിം ആയാതുഹു സാദതുഹും ഈമാനാ. ഹസൻ ബസ്രി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുന്ന സമയത്ത്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുന്ന സമയത്ത് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ മനസ്സിനകത്തൊരു കുളിർമ വരുമത്രേ. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കവേ ഈ ഓത്തിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുളിർമ വരുമത്രേ, ഈമാൻ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുമത്രേ. അല്ലാഹു അത്തരം വിഭാഗം നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങൾ രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത് പറയുന്നു, വഅലാ റബ്ബിഹി അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മളെങ്കിലേ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അവർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കുന്നവരാണ്, അവർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്. എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ പറയും, റബ്ബുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ റബ്ബാണ് എനിക്ക് നൽകിയത്, അതാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമെങ്കിൽ അതായിക്കോട്ടെ, അൽഹംദുലില്ലാ. എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയും. മാത്രമല്ല വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ, അവർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കുന്നവരാണ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. എന്താ? വമൻ യതവക്കലു അലല്ലാഹി ഫഹുവ ഹസ്ബുഹു. ആരല്ലാഹുവിലേക്ക് തവക്കലാക്കിയോ, ആരല്ലാഹുവിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ചോ അവനക്ക് അല്ലാഹ് മതി എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അല്ലാഹു അത്തരം വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു ബീബി ഉണ്ടായിരുന്നു, മഹദി സുമയ്യ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ സുമയ്യ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഭർത്താവാകുന്ന അമ്മാറിനെയും യാസിറിനെയും അവിടുന്നതാ ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടും ശത്രുക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്നതാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുമയ്യ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെയും അവിടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെയും വധിക്കുകയാണ്, തല്ലുകയാണ്, ചുട്ടുപഴുത്ത മണൽ പരിഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്മാറുന്നുണ്ടോ സുമയ്യ? സുമയ്യ ബീബി അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ഇല്ല ഇല്ല, അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു അഹദ് എന്നുള്ള മന്ത്രധ്വനി തന്നെയാണ് സുമയ്യ ബീബി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്നതാ തന്റെ ഭർത്താവിന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അബൂജഹലിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് സുമയ്യ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ ഭർത്താവിനെ അതാ വധിക്കുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിയുകയാണ്. അങ്ങനെ അതാ സുമയ്യ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ ഭർത്താവ് തീയിലിങ്ങനെ കത്തുമ്പോ സുമയ്യ ബീബി ഓടി ചെന്നിട്ട് അതങ്ങ് മാറ്റുകയാണ്, അതങ്ങ് കെടുത്തുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ടോ സുമയ്യ ബീബി അതാ അങ്ങോട്ട് തട്ടിയിട്ടിട്ട് മണലിന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിനെ അങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണ്. ശരീരക്ക് പകുതിയോളം ശരീരം തീ തിന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സുമയ്യ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ, എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നബിയേ? ഈ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഹബീബേ എന്ന് സുമയ്യ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ
അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു, സുമയ്യാ സുമയ്യാ സുമയ്യാ, നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗം നൽകുന്നുണ്ട് സുമയ്യാ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരൊക്കെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കിയവരാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ മഹദിയാകുന്ന ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തെ പറ്റിയിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഏത് കുടുംബം എന്നറിയുമോ? മഹദി ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ കുടുംബം ചെയ്ത ഒരു സുഹൃതത്തിന്റെ കഥ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ തവക്കുലാക്കിയത് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്, ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? നമുക്കൊരു പ്രയാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വിഷമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു നൊമ്പരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ പടച്ചിറപ്പുണ്ട്, അല്ലാഹു ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എന്നുള്ള എത്രയോ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ആത്മീയതയുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരു വേള മഹദിയാകുന്ന ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ മക്കളാകുന്ന ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പനി ബാധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അവരൊക്കെ തവക്കുലാക്കിയ ഒരു വിഷയമാണ് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ച വിഷയം. അങ്ങനെ തന്റെ മക്കളാകുന്ന ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ പനി ബാധിച്ച് കിടക്കുക. അവിടുന്ന് സയ്യിദുനാ അലിയാല തങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നു. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, റബ്ബേ, എന്റെ മക്കളാകുന്ന ഹസൻ ഹുസൈനിന്റെ പനി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹ് ഞാൻ 3 ദിവസം നോമ്പ് നോക്കും. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി നളർതു ലക സൗമ സലാസ അയ്യാം. എന്റെ മക്കളാകുന്ന ഹസനും ഹുസൈനിന്റെയും പനി അങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 ദിവസം ഞാൻ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് മഹാനാകുന്ന അലിയാർ തങ്ങൾ അവിടുന്നതാ നേർച്ചയാക്കുകയാണ്. അലിയാർ തങ്ങൾ ജോലിക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, തന്റെ മക്കളാകുന്ന ഹസനും ഹുസൈനിന്റെയും പനിയങ്ങ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നേരെ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ അരികിലേക്ക് അലിയാർ തങ്ങൾ പോകുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീബിയോട് പറയുന്നു, ഫാത്തിമ നാളെ മുതൽ തുടർച്ചയായി ഞാൻ 3 ദിവസം നോമ്പെടുക്കുകയാണ്. ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വച്ചറ, അലിയേ, എന്തേ പെട്ടെന്നൊരു നോമ്പെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം? അലിയേ, എന്തേ പെട്ടെന്ന് നോമ്പെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് ഫാത്തിമ ബീബിയോട് അലിയാർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വച്ചറ, ഫാത്തിമ, എന്റെ മക്കളാകുന്ന ഹസനും ഹുസൈനും കുറച്ചു ദിവസം പനിയായി കിടന്നുവല്ലോ ഫാത്തിമ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അല്ലാഹുവിനോട് നേർച്ചയാക്കിയതാണ്, എന്റെ പൈതങ്ങളുടെ, എന്റെ മക്കളുടെ രോഗമെങ്ങാനും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 ദിവസം ഞാൻ നോമ്പെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ അവിടെ അല്ലാഹുവിനോട് നേർച്ചയാക്കിയതാണ് ഫാത്തിമ. അങ്ങനെയതാ നോമ്പെടുക്കുകയാണ്. ആ സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ, ഭർത്താവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയാകുന്ന മഹദി ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവിടെന്ന് പറയുന്നു, അലിയേ, നിങ്ങൾക്കും നോമ്പാണെങ്കിൽ ഞാനും നോമ്പെടുക്കുകയാണ് അലിയേ. നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പാണെങ്കിൽ ഞാനും നോമ്പെടുക്കുകയാണ് അലിയേ. അലിയാര് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാകുന്ന ഫാത്തിമ ബീബി ഇത് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു. തന്റെ മക്കളാകുന്ന ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങള് പറഞ്ഞു, ഉപ്പാ, ഉമ്മാ, നിങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും നോമ്പാണെങ്കിൽ ഞാനും നാളെ മുതൽ ഞങ്ങളും നോമ്പെടുക്കുകയാണ് ഉമ്മാ.
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ മക്കളും നോമ്പെടുക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമായപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മഗ്രിബോട് അടുത്ത ടൈമിലെ ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹിന്റെ ബാങ്കിന് കാതോർത്ത് നിൽക്കുന്ന തന്റെ മക്കളും ഒരു കുടുംബവും അവിടുന്ന് കാതോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ബിലാൽ ഇപ്പൊ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമല്ലോ, നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവിടുന്നതാ ആ സമയത്തിന്റെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടൈമായപ്പോ ആരോ വന്നുകൊണ്ട് കതക് ഇങ്ങനെ മുട്ടുകയാണ്. യാ അഹ്ലി ബൈത്തി റസൂലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമേ, മുത്തു ഹബീബിന്റെ കുടുംബമേ, ഈ കതകൊന്ന് തുറക്കുവോ, എന്നെയൊന്ന് സഹായിക്കുവോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാ. ആരാ കടന്നു വരുന്നതെന്നറിയുവോ? പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വയുത്ഇമൂന ത്വആമ അലാ ഹുബ്ബിഹി മിസ്കീനൻ വയതീമൻ വഅസീറാ. തുറക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കടന്നു വന്നത് ആരെന്നറിയുവോ? മിസ്കീനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരികയാണ്. മിസ്കീനായ മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ആലിയാര് തങ്ങളോടും ഫാത്തിമ ബീബിയോടും തന്റെ മക്കളോടും പറയുകയാണ്, അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമേ, മുത്തു ഹബീബിന്റെ കുടുംബമേ, എന്നെയൊന്ന് സഹായിക്കുവോ, എന്നെയൊന്ന് സഹായിക്കുവോ എന്ന് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിലെ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കിയ റൊട്ടി കഷ്ണമുണ്ടല്ലോ, 3 റൊട്ടി കഷ്ണം അവിടെ നിന്ന് ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശംഊൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളടുത്തിൽ നിന്ന് സയ്യിദുനാ അലിയാര് തങ്ങൾ പോയിട്ട് കുറച്ച് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഗോതമ്പിന്റെ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഫാത്തിമ ബീവി തന്റെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചു. നമ്മള് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയ്ക്ക് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് വേടിച്ചു കൊടുത്ത ആസുകല്ല്, അതായത് അമ്മിക്കല്ല്, അതായത് അരിപൊടിക്കാനുള്ള ഒരു കല്ല്, അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെയതാ ശംഊൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളടുത്തിൽ നിന്ന് അലിയാര് തങ്ങളെ കുറച്ച് ഒരു 3 ഗോതമ്പുമായിട്ട് അലിയാര് തങ്ങൾ കടന്നു വരിക. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി, ഒന്നാമത്തെ ദിവസം 3 റൊട്ടി കഷ്ണം ഉണ്ടാക്കി. ആ സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കടന്നു വരുന്നു മിസ്കീനായ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമേ, എന്നെയൊന്ന് സഹായിക്കുവോ? കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്, കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ട് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കുടുംബമേ, എന്നെയൊന്ന് സഹായിക്കുമോ? ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അലിയാരെ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അലിയേ, ഈ റൊട്ടി കഷ്ണം തന്റെ ആ പാവപ്പെട്ട മിസ്കീനായ മനുഷ്യനിക്ക് കൊടുക്കണം അലിയേ. അലിയാര് തങ്ങളതാ തന്റെ മക്കളെന്ന പട്ടിണിയാണ്, വെറും ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടും വെള്ളം കൊണ്ടുമാണെന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുന്നത്. അലിയാര് തങ്ങളത് ഗൗരവമാക്കിയില്ല, കാര്യമാക്കിയില്ല. അലിയാര് തങ്ങൾ ആ റൊട്ടി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ആ മിസ്കീനായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തുപോയി. പിറ്റേ ദിവസം അവിടുന്ന് ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മക്കളോട് പറയുന്നു, മക്കളെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കേണ്ടതില്ല മക്കളെ, ഇന്നലെ തന്നെ പട്ടിണിയാണല്ലോ, ഇന്നലെ തന്നെ എന്റെ മക്കളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നാളെ നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കണ്ട മക്കളെ. അവിടെന്ന് പറയുന്നു, ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും നാളെ നോമ്പാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും നോമ്പെടുക്കും ഉമ്മാ എന്ന് തന്റെ മക്കൾ അവിടെന്ന് പറയുകയാണ്. ദീനുള്ള മക്കൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവിടുന്ന്
രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും നോമ്പെടുക്കുകയാണ്. ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹിന്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കാതോർത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം. രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഇതേ ടൈമായ സമയത്ത് കടന്നു വരുന്നു, വാതിലങ്ങ് മുട്ടുന്നു. യാ അഹ്ല ബൈത്തി റസൂലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമേ, മുത്തു ഹബീബിന്റെ കുടുംബമേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബമേ, എന്നെയൊന്ന് സഹായിക്കുവോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കടന്നു വന്നത് മിസ്കീനായ മനുഷ്യനാണ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കടന്നു വരുന്നത് മിസ്കീനോ യതീമോ വഅസീറാ. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യൻ ആരെന്നറിയുവോ? ഒരു യതീമായൊരു കുഞ്ഞാണ് കടന്നു വരുന്നത്. യതീമായൊരു കുഞ്ഞ് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്, കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്നെയൊന്ന് സഹായിക്കുവോ എന്ന് പറയുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു വത്തരേ, ഫാത്തിമ ബീബി റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ റൊട്ടി എടുത്തിട്ട് തന്റെ മക്കളുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്നതാ ആ യതീമായ മോന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തുപോയി. മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും കടന്നു വരുന്നു. ഇതേ ടൈമിൽ ഇതേപോലെ നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹിന്റെ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കടന്നു വരുന്നത് ആരെന്നറിയുവോ? മിസ്കീനൗ വയതീമൗ വഅസീറാ. ശരീരം മുഴുവനും ചങ്ങൽക്കിടപ്പെട്ട ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാൾ കടന്നു വരികയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, യാ അഹ്ല ബൈത്തി റസൂലില്ലാഹ്, മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കുടുംബമേ, എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ? മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബമേ, എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് അവിടുന്നതാ ആ മനുഷ്യന് കടന്നു വന്ന് പറയുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി അന്നത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ റൊട്ടി കഷ്ണവും എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും പട്ടിണി തന്നെ, പ്രയാസം തന്നെ, വിഷമം തന്നെ. ആ സമയത്തും ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, ഞങ്ങളെ പട്ടിണി കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന അലിയും എന്റെ മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങളെ കുടുംബവും പട്ടിണി കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഒരു പാവപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനെങ്ങാനും കടന്നു വന്നാ അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വെറും കയ്യോടെ പറഞ്ഞഴിക്കാൻ പറ്റൂല. അവിടുന്ന് ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാര് കടന്നു വന്ന ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. റബ്ബേ, ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ നൽകി സൽക്കാരത്തിന് പകരം നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സൽക്കാരം അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ കടന്നു വന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുമോ? ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവിടുന്ന് കടന്നു വന്ന 3 മനുഷ്യന്മാർക്കും തന്റെ മക്കള് പട്ടിണിയാണ്, തന്റെ ഭർത്താവ് പട്ടിണിയാണ്, എങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുത്തു പോയെങ്കിൽ ആ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടോ? നമ്മളൊന്ന് സ്വന്തമായി ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്തൊരു കടൽ തീരമാണ് മഹദി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഹദി ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആയിഷ ബീബിയുടെ ദിവസത്തിലേക്ക് ഓരോ ഭാര്യമാർക്കും ഓരോ ദിവസമാണ്. അങ്ങനെ മഹദിയാകുന്ന ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കഥകൊക്കെ മുട്ടിയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക. ആയിഷ ബീബിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മുത്തുനബി തങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കഥക് ഇങ്ങനെ മുട്ടുന്നുണ്ട്, സലാം പറയുന്നുണ്ട്. ആയിഷ ബീബി നല്ല ഉറക്കില. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ കുറേ നേരം വിളിച്ചു, വിളി കേൾക്കുന്നില്ല. എന്തോ ഒരു പന്തികേട്, എന്ത് പറ്റി റബ്ബേ എന്റെ ആയിഷാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ
ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ചുമരിനോട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. ചുമരിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണുകയാണ്. മാത്രല്ല ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ കയ്യിൽ മുത്തുനബിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൊട്ടിയുള്ള മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ. അറിയാതെ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുക. അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അടയാള. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ആയിഷ ബീബിയെ ഉണർത്താതെ മെല്ലെ പതുക്കെ ആ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ മാവ് മെല്ലെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആയിഷ ബീബിയെ ഉണർത്താതെ ആ മാവ് മെല്ലെ പതുക്കെ എടുത്തിട്ട് മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വീണു. റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പാത്രം കണ്ട് വീണപ്പോ മഹദിയാകുന്ന ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. നബിയേ, അങ്ങ് എപ്പോഴാണ് വന്നത് നബിയേ? ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല റസൂലേ. വല്ലാത്ത ക്ഷീണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഈ റൊട്ടിയുടെ മാവ് കയ്യിൽ കണ്ടപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടുന്ന് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു പഠിച്ചോനെ, എന്റെ ഭാര്യയാകുന്ന ആയിഷക്ക് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹ് മാവ് കയ്യിൽ കണ്ടപ്പോ തന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, അതുപോലെ തന്നെ ലൈവിലൂടെ ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നവരെ, നമ്മളെ ഭാര്യമാരെ നമ്മൾ കെയറിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ കെയറിങ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഇങ്ങനെ കടങ്ങുകയാണ്. റൊട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആയിഷ ബീബി നെട്ടി എണീറ്റപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, അങ്ങായി വന്നതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല നബിയെ, എപ്പോഴാണ് അങ്ങ് വന്നത് ഹബീബെ? ആയിഷ ബീബി നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിക്കുക. ആയിഷ ബീബിയുടെ വായ്ക്കകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. ആയിഷ കഴിക്കൂ, ആയിഷ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതങ്ങ് കഴിക്കൂ ആയിഷ. ഇതേപോലെ ഭർത്താക്കന്മാര് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് വെറും ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രല്ല ഇടപെട്ടിരുന്നത്, ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല, തന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഭാര്യമാരോട് പോലും നീതി പുലർത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഒരു ഗുണപാഠാ. ഭാര്യയ്ക്ക് വെയ്യാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓലിക്ക് മാസാന്തര ഡേറ്റ് വരുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഓലിക്ക് വയറുവേദനയും അസഹ്യമായ വയറുവേദനയും നടുവേദനയൊക്കെയുള്ള ടൈമാണ്. ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കെയറിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടൈമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചോനെ, ആ സമയത്ത് അവരുടെ അവസ്ഥ അത് അവർക്കേ അറിയുള്ളൂ. വേറൊരാൾക്കത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപവും ഒരു അവസ്ഥയുമല്ല. അത് അവർക്കേ അതിന്റെ അവസ്ഥ അറിയുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ തിരുമ്പി തരുന്നുണ്ട്, സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഭാര്യമാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയോ? ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു തലോടലാണ്. ആ സമയത്ത് വേദനിച്ചിട്ട് അസഹ്യമായ വേദനയിൽ, ഇടുപ്പ് വേദനയും വയറുവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഓരോ ഭാര്യമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്റെ ഭർത്താവ് ഒന്ന് സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര റാഹത്തായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, അൽഹംദുലില്ലാ, അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷാവും. അതുപോലെ കെയറിങ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിഷ ബീവിയുടെ വായ്ക്കകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗുണപാഠാണ്. ഭർത്താക്കന്മാരെ, മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോലും തന്റെ വീട്ടു ജോലികളിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോലും അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് ആ വീട് ജോലിയിൽ പോലും ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൂടെ നിന്നിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഭർത്താക്കന്മാരാകുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതേപോലെ കെയറിംഗ് ചെയ്തു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ.
അവിടുത്തെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അവിടുന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കയറം ചെയ്യുന്നു. ബിലാലേ, അവിടുന്ന് ആരോ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ബിലാലേ, മക്കയിലൊരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിലാലേ, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ലേ? അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് ബിലാലേ. ബിലാൽ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ബിലാൽ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുകയാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ബിലാൽ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി മാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ വീടിന്റെ കതക് ഇങ്ങനെ പാതിരാത്തോടെ നിശബ്ദതയിൽ ബിലാൽ തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കതക് ഇങ്ങനെ മുട്ടുകയാണ്. ആ സമയത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണീറ്റ് വന്നിട്ട് ബിലാൽ തങ്ങൾ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാ. ബിലാൽ തങ്ങളാണെന്ന് പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് അറിയത്തില്ല. അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആരാ? മൻ അൻത, നിങ്ങൾ ആരാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ബിലാൽ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഉത്തര നബിയേ, ഞാൻ ബിലാലാണ് നബിയേ, ഞാൻ ബിലാലാണ് നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, എന്തേ പോകുന്നത് ബിലാലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, അങ്ങയെ കാണാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടെ, അങ്ങയെ കാണാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടെ കടന്നു വന്നതാണ് നബിയേ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസിയത്ത് ചെയ്യുവോ നബിയേ? ദീനിനെ പറ്റിയിട്ട്, പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല, റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബിലാൽ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്ലിമായി പോകുകയാണ്. മാത്രമല്ല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ 1.25 ലക്ഷം വരുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നു മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ ആരോ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് സ്വഹാബത്ത് അവിടെ നിന്ന് അബൂബക്കർ ഉണ്ട്, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ഉണ്ട്, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ ഉണ്ട്, പ്രബലരാകുന്ന ഒരുപാട് സ്വഹാബത്തുകളുണ്ട്. ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മുത്തുനബി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു, എത്ര നബിയേ, നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഇങ്ങനെ തിരയുന്നത് ഹബീബേ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഉത്തരേ, ഞാൻ തിരയുന്നത് ബിലാൽ. എവിടെയാണ്? ഐന ബിലാൽ, ഐന ബിലാൽ, ഐന ബിലാൽ, എവിടെ എന്റെ ബിലാൽ? സ്വഹാബ, ബിലാൽ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് നബിനോട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ നബിയേ. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബിലാലേ, ഇങ്ങ് വാ ബിലാലേ. ബിലാൽ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഖൈറോ ബിലാൽ, കഅബാലയത്തിന്റെ മുകൾ തട്ടിലേക്കൊന്ന് കയറുവോ ബിലാലേ? എന്നിട്ട് അല്ലാഹു നൽകിയ ആ സുന്ദരമായ രീതിയിലുള്ള ബാങ്കൊന്ന് വിളിക്കുവോ ബിലാലേ? ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുന്നു, നബിയേ, മുത്തു നബിയേ, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാ നബിയേ. യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്റെ ഉടമസ്ഥനാകുന്ന ഉമയ്യത്ത് ബിൻ ഖലഫ് അറിയാതെ എന്റെ കയ്യെങ്ങാനും ഉമയ്യത്തിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അറിയാതെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നബിയേ, ഉമയ്യത്ത് അങ്ങ് കഴുകുകയാണ്, എന്നെ അങ്ങ് ആട്ടിയോടിക്കുകയാണ്, എന്നെ വെറുക്കാണ് നബിയേ. പക്ഷേ അങ്ങ് ബിലാലാണെന്ന് പോലും എന്നെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നുവല്ലോ. എന്നിട്ട് പോലും അങ്ങനെ എങ്ങനെ വാരി പുലർന്നപ്പോ, എന്നെങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ നബിയേ, എന്നൊന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഈ ബിലാലിന് തോന്നി നബിയേ. ഇവിടെ ബിലാൽ തങ്ങളെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വല്ലാതെ കെയറിങ് ചെയ്തോ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ബിലാൽ, അടിമയായ ബിലാൽ, പിന്നീട് സയ്യിദുനാ ബിലാൽ, നേതാവെന്ന പദവിയിലേക്ക് ബിലാൽ തങ്ങൾ മാറിപ്പോയെങ്കിൽ അത് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഒരു കെയറിങ് ആണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു തലോടലാണ്. ഇതാണ് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്.
ഇത് തന്നെയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മഹാത്മ്യമായിട്ട് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നതും. നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാകരുത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാര്. അവരുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പെരുമാറാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അടുത്തേക്ക് വിളിക്കണം, അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം, എന്താണ് മോളെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ, എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് യാത്ര പോകണം, ഭാര്യയുമൊത്ത് മക്കളെ കൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് യാത്ര പോകണം. യാത്ര പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു എനർജി, മനസ്സിനകത്തുള്ളൊരു സന്തോഷം, അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയായിരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ യുദ്ധങ്ങൾക്കും പോകുമ്പോഴോ യാത്രകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യമാരുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ നറുക്കിടുമായിരുന്നു. ഭാര്യമാരുടെ വിഷയത്തിൽ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നറുക്കിടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ നറുക്കിടുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഭാര്യയാണോ കിട്ടിയത് എങ്കിൽ ആ ഭാര്യയാണ് അന്നത്തെ യാത്രയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ പോകുക. ഒരു സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ നറുക്കിട്ടപ്പോ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയാണ് കിട്ടിയത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹി ചരിത്രം ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് പറയാണേ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നറുക്കിട്ടപ്പോ ആയിഷ ബീബിയെ കിട്ടി. ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഫാത്തിമ 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 എന്ന് വായിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാഹു മഹദി അവരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകട്ടെ. മഹദി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെയും വിശുഷായി ഉമ്മമാരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ കൊണ്ടുപോയി വരുന്ന സമയത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ കമ്മിയായിരുന്നല്ലോ. നമ്മളൊരു യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ ആരാണോ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വർണം മേടിച്ചിട്ടിട്ടാണ് കല്യാണത്തിനും യാത്രകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകാറ് പണ്ട് കാലത്ത്. ഇന്നാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നൊക്കെ റാഹത്തായത് ഇപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഫാത്തിമ ബീബി ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവിടുന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വേറൊരു ഭാര്യയുടെ മാല മേടിച്ചിട്ട് പോയി. തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒട്ടകക്കട്ടിൽ നിന്ന് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ക്ഷീണമുള്ള സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വരുമല്ലോ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷീണാവുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവിടെ നിന്നതാ ക്ഷീണായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. സ്വഹാബത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഇത് ഹിജാബിന്റെ ആയത്തിറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ്. പിന്നെ കഴുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇത്ര നേരം ഇട്ട് വരുന്ന മാല കാണുന്നില്ല. മഹദിയാകുന്ന ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു തആലനെ കഴുത്തേക്ക് നോക്കി, പഠിച്ചോനെ എന്റെ മാല കാണുന്നില്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ, പഠിച്ചോനെ എന്റെ മാല കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് മുത്ത് റസൂലും സ്വഹാബത്തും കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, എന്റെ മാല എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് മാല കിട്ടിയിട്ട് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും അതാ മദീനത്തേക്ക് യാത്രയായിരിക്കുകയാണ്. ഒട്ടകക്കട്ടിലൊക്കെ പോയിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരുന്ന ഒരു സ്വഹാബിയുണ്ട്, സഫ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി. ഇത് ഹിജാബിന്റെ ആയത്തിറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള സംഭവം. അങ്ങനെ ഏത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാലും ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പിറകിൽ അവസാനം വരുന്ന ഒരു സ്വഹാബിയാണ് സഫ്വാൻ. സഫ്വാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകുന്ന ആയിഷ ബീബി ഇങ്ങനെ കല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഒരു പാറക്കല്ലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആയിഷ ബീബിനെ പോലെ തോന്നി ആ രൂപം കണ്ടപ്പോ. ആയിഷ ബീബിയാണോ? ആയിഷ ബീബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഫ്വാന്റെ ആ ഒട്ടകക്കട്ടിൽ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ കയറ്റിയിട്ട് സഫ്വാനതാ മദീനത്തേക്ക് വരികയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മക്കത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എന്നും കാണുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വേറൊരാള്, അറിയാത്തൊരാള് കടന്നു വരുമ്പോ പറഞ്ഞു പരത്താനും പരദൂഷണത്തിനും ആളുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട, അന്നേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുനാഫിക്കീങ്ങളായുന്ന ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രചരണം നടത്താൻ തുടങ്ങി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകുന്ന ഏക കന്യകയാകുന്ന സുന്ദരി കുട്ടിയാകുന്ന ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഇന്നലെ സഫ്വാന്റെ കൂടെയാണ് അത്രേ രാത്രിയിൽ വന്നത്. അവിടെ നിന്ന് വ്യഭിചാര ആരോപണം പരത്താൻ തുടങ്ങി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തി.
എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ആയിഷ വ്യഭിചരിച്ചു, ആയിഷ സഫ്വാന്റെ കൂടെയാണ്, ആയിഷ സഫ്വാന്റെ കൂടെയാണെന്ന്. തന്റെ ഉപ്പയാകുന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി, ഉപ്പാ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഉപ്പാ. വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഉപ്പ പറഞ്ഞു, മുത്തുനബി എന്തേ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറഞ്ഞു, മുത്തുനബിക്ക് ഇതിങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വരുന്നതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വളരെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണല്ലോ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ്. അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത്രേ, ആയിഷോ കുറച്ച് ദിവസം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നോ മോളെ, കുറച്ച് ദിവസം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ പോയിരുന്നോ മോളെ. അങ്ങനെ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ കുറച്ച് ദിവസം അതാ തന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയാണ്. ആ സമയത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഉപ്പാ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഉപ്പാ. ഉപ്പാ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആകെ കൂടി ടെൻഷനായി. ഒന്നും കാണാതെ മുത്തുനബി തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ എന്തേ വിചാരിച്ചത്, ഫാത്തിമാക്ക് ആയിഷ ബീബിക്ക് കുറച്ച് സമാധാനം മാതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഉമ്മു റുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ഉമ്മാടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഉമ്മ, ഉമ്മയെങ്കിലും എന്നെ വിശ്വസിക്കണം ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉമ്മാടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഉമ്മയും കൈയൊഴിയ, എല്ലാവരും കൈയൊഴിയാണ്. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബുനാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കടന്നിങ്ങനെ വരെ കഥ പറയുമ്പോൾ ആ കഥയുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിക്ക് തട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ്. എവിടെ എന്റെ ആയിഷ കുട്ടി, എവിടെ എന്റെ ആയിഷ എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്. ആയിഷ ബീബി വേഗം ചെന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നബിയേ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ജിബ്രീൽ വന്നോ നബിയേ, വഹിയുമായിട്ട് എന്റെ നിരപരാധിത്വം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തെളിയിച്ചോ നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആയിഷയോട് ചെന്തി ആയിഷ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം, അല്ല നബിയേ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അറിയാവല്ലോ അല്ലാഹു എനിക്ക്, എന്റെ ഇത്രത്തോളം നീ പറയാനുള്ള കാരണം ആയിഷ. ആ സമയത്ത് ആയിഷ ബീബി പറഞ്ഞു, നബിയേ ഞാനൊരു തെറ്റുകാരിയല്ലെന്ന് അങ്ങായിക്കറിയുമല്ലോ നബിയേ. എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാനലോകത്തിൽ നിന്ന് ജിബ്രീൽ കടന്നു വന്നോ നബിയേ എന്ന് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ മുത്തുനബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു, ആയിഷ ജിബ്രീൽ വന്നു ആയിഷ, ഖുർആനിൽ നിന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ചു ആയിഷ. മുത്തുനബി പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോ, ഉമ്മ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോ, പാപ്പ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോ, എല്ലാവരും നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോഴും കുറ്റപ്പറഞ്ഞപ്പോഴും, എല്ലാവരും നിന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോഴും തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോഴും ആയിഷ നിന്റെ മനസ്സിനെ ഇത്രത്തോളം ധൈര്യത്തിലാക്കിയത് എന്തേ ആയിഷ? ആയിഷ ബീബി പറയുന്നു, നബിയേ ഹസ്ബുനല്ലാഹു നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ. ഇത് തന്നെ എന്റെ ദിവസം അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച മുതൽക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചൊല്ലലെന്നെ അല്ലാഹുവേ എന്റെ നിരപരാധിത്വം നീ തെളിയിക്കണേ അല്ലാ. എനിക്ക് തവക്കുലായിട്ട് നീയുണ്ടല്ലോ അല്ലാ, എനിക്കല്ല മതി. ഹസ്ബുനല്ലാഹു നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ. ആയിഷ ബീബി ഇതായിരുന്നു അത്രേ. എല്ലാവരും മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോ, എല്ലാവരും ആയിഷ ബീബിയെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയപ്പോ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ ഇതാണ്. അത് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. സമയമായോ? 5 മിനിറ്റ് ആരാ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കും പ്രയാസമല്ല. ഒന്നാമത് ചൂട്, ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ AC യിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങളവിടെ ഫാനിലാവുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഫർദിയും കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കണത്, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായ ചൂടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തും തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തമാത്തിമം.
അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാണ്, അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഈ റമളാനിൽ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓഫർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇന്ന ഫിൽ ജന്നതി ബാബ, പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു കവാടമുണ്ട്, ഒരു വാതിലുണ്ട്, യുഖാല ലഹു റയ്യാൻ. ആ കവാടത്തിന് പേര് പറയപ്പെടുന്നത് റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന കവാടമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും റയ്യാൻ റമളാനിലൂടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവാടമുണ്ട്. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, യദ്ഖുലു മിൻഹു സായിമൂൻ യൗമുൽ ഖിയാമ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആ കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് നോമ്പുകാരായ ആളുകളായിരിക്കുമെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ലാ യദ്ഖുലു മിൻഹു അദുൻ ഗൈറുഹുൻ, നോമ്പുകാരല്ലാത്ത ഒരാളും ആ റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കില്ല നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ സമയത്ത് യുഖാലു, റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന കവാടം അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയത്ര, ഐന സ്വായിമൂൻ, എവിടെ നോമ്പുകാർ, എവിടെ നോമ്പുകാർ എന്ന് ആ കവാടം വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഫയഖൂമൂൻ, അങ്ങനെ നോമ്പുകാരൊക്കെ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവത്രേ. എന്നിട്ട് നോമ്പുകാരല്ലാത്ത ആളുകൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല, നോമ്പുകാരാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആ കവാടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് ആ കവാടം അടക്കപ്പെടുമെന്ന് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓഫർ നൽകിയ ഒരു കവാടമാണ് റയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന കവാടം. അള്ളാഹുവേ, അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പരിശുദ്ധമായ നോമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ നാദാ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയൊരു ആളുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ അടുത്ത് വളരെ സങ്കടത്തിലായെത്തിയ ഒരു കഥയാണ്. ഇന്ന് വരുമ്പോൾ കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ആ കഥയാണ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത്. കുഞ്ഞുമോൻ SLCക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് SLC എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞുമോന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആ നാടിനെ മുഴുവനും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ഒരു കഥ. തന്റെ ഉമ്മാക്ക് എപ്പോഴും ചുടുചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന മോൻ, ഉമ്മ വ്യാഴാഴ്ച ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുകയാണ്. പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി, ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയിട്ട് ഉമ്മാക്ക് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് ഉമ്മ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ ആ പൊന്നുമോനെ തന്റെ ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ പൊന്നുമോന്റെ അഭിലാഷമാകുന്ന, ഉമ്മാടെയും അഭിലാഷമാകുന്ന എക്സാമിന് എഴുതാൻ വേണ്ടി ആ പൊന്നുമോൻ കടന്നു പോകുകയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ. ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ, എത്രത്തോളം ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് അല്ലാഹു ആ ഉമ്മക്ക് സ്വർഗ്ഗം നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലാണ് മരണപ്പെട്ടത്. 3 മാസങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഖബറിൽ പോലും ചോദ്യമില്ലെന്ന്. അത്രയും വിഭാഗത്തിൽ ആ ഉമ്മയെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നേരെ എന്നും ചുടുചുംബനം കൊടുത്ത് ഉമ്മാടെ മുഖത്തിൽ ചുടുചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് ആ മോൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന മോൻ അവസാനമായിട്ട് ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് ആ മോൻ കടന്നു പോവുകയാണ് എക്സാം ഹാളിലേക്ക്. ആ മോന്റെ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം വിഷമുണ്ടാവും. ഇന്ന് ഉമ്മാനെ വാപ്പാനെ വില വെക്കാത്ത മക്കൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണപാടാണത്. ആലോചിച്ചു നോക്കി, വളരെ സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ അത് കേട്ട് തന്നെ, വീണ്ടും കേട്ട് തന്നെ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കേട്ടു. ആലോചിച്ചു നോക്കി ആ മോന്റെ അവസ്ഥകൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി. ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ആ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നേരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന്, പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുകയാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ. ആ മോന്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള വേദനയും വിഷമങ്ങളും എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല. അള്ളാഹു സ്വർഗ്ഗം നൽകട്ടെ. ഒരു സന്തോഷം അള്ളാഹു കൊടുത്തു, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അള്ളാഹു ഒരു സങ്കടം കൊടുക്കാണ്. ആ പൊന്നുമോനിക്ക്, ഷഹബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോനിക്ക് ഒരു പൊന്നു പെങ്ങള് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൊടുത്ത ആ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആഹ്ലാദിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് അല്ലാഹു ഒരു സങ്കടം കൊടുക്കുന്നത്. ഉമ്മാനെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എത്ര മരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷിയാണ്. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ടല്ലോ. വമാ തദ്രി നഫ്സും ബിഅയ്യി അർദിൻ തമൂത്.
ഏത് സമയത്താണ്, എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയാണ്, എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമത്തു തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റാബിയത്തുൽ അദബിയ്യ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ ചരിത്രം പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് പറയാൻ സമയമില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വേണ്ടതുപോലെ മഹദിമാരെ പഠിക്കാനും അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുഅ്മിൻ തന്നെയാണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്നിലുണ്ട്, ഞാൻ മുഅ്മിൻ തന്നെയാണ്. ബാക്കിയുള്ള 3 കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എണ്ണമാക്കി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ബാക്കിയുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വലിയ പണ്ഡിതനും സൂഫി വര്യനുമായ ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ സത്യവിശ്വാസികളിലും സൽജനങ്ങളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസീക്കും ബിദ്ദുആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയണം. നിങ്ങൾ ആമീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ 2 മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പോയി, ഞാൻ ഏറെക്കുറെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും അത് പറയലുണ്ട്. വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ആമീൻ്റെ ഒരു മഹത്വം. ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോയി, എൻ്റെ ട്രെയിന് മിസ്സായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ട്രെയിനും മിസ്സായി. ഇവിടുന്ന് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് മിസ്സായി, അവിടുന്ന് ഷൊർണൂരിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവിടുന്ന് മിസ്സായി. എന്നിട്ട് ഞാൻ പട്ടാമ്പിയിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ എൻ്റെ ബൈക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ മദ്രസയിലേക്ക് വേഗം വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് കൊപ്പം എന്ന പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടീൻ്റെ ടയർ അതിന് പോയി. എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ടയർ അതിന് പോയി. ഞാനൊരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞങ്ങോട്ട് വീണു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാവലും നിങ്ങളുടെ ആമീൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പഠിച്ച റബ്ബ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു അത്രയും വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വളരെ റാഹത്തായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ കാങ്കോല് കണ്ണൂരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കേളിമൂല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെന്തോ ഒരു സ്ഥലപ്പേരാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആമീന് നിങ്ങളന്ന് ഞാൻ അന്ന് ദുആ ചെയ്ത്, റബ്ബേ അപകട മരണങ്ങളിലൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ അപകടത്തിലൊന്നും ഞങ്ങളെ പെടുത്തില്ലേ റബ്ബേ എന്ന്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ അത്ഭുതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ആമീനിക്ക് വളരെ പവറുണ്ട്. കാരണം തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാ എന്നുള്ള ചിന്ത ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ. നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കന്നെ, യാത്രകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക തന്നെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇബാദത്തിലും അല്ലാ എന്നുള്ള ചിന്തകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിലുള്ളവരോട് പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹവും വല്ലാത്തൊരു ബഹുമാനമാണോ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരോടൊക്കെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയണം. പിന്നെ റമളാനും കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട സമയവുമാണ്. അല്ലാഹു ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ളൊരു ടൈമും കൂടിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ആമീൻ പറയും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അർഹമറഹീമായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബേ, കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയാകുന്ന ദയാനുവാകുന്ന അല്ലാഹ്,
ഞങ്ങളുടെ ദുആകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ഉലൂമുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചറപ്പേ ഞങ്ങളാരെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഈ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചറപ്പേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഇതിലേറെ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഇവിടത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് എന്തുവാണോ ആഗ്രഹങ്ങൾ റബ്ബേ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. കാലാവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ല, ഭയങ്കരമായ ചൂടാണ് റബ്ബേ. എന്നിട്ടും കൂടി ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുണ്ട് റബ്ബേ. എന്റെ വാത്സല്യനിധികളായ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബേ, ഉപ്പമാരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ മനസ്സിനകത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അല്ലാഹുവേ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും മക്കളിലും ഭർത്താവിലും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ വീടിൽ നിന്റെ അല്ലാഹുവേ മാലാഖമാര് കേറി ഇറങ്ങുന്ന വീടിൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള വീടുകളെയും ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം തന്ന വീടുകളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് 2-3 ദിവസമായി റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്ന വീട് റബ്ബേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ജോലികൾ നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളൊക്കെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവരാണ്, 2 ചെറുപ്പക്കാരന്മാരാണ്. ഒരാളെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദേ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഇണയെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കും അതിന്റെ സമയമാകുന്ന ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്കും അല്ലാഹനെ പേടിയുള്ളൊരു ഇണയ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ നാട്ടിലെ കമ്മിറ്റിക്കാര്, ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ, ഈ കാങ്കോൽ പ്രദേശത്തിലെ നല്ലവരായ കമ്മിറ്റിക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജനങ്ങൾ റബ്ബേ അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദുനിയാവിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹത്തോടെ വന്നതുകൊണ്ട് നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന 7 വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം അല്ലാഹുവേ യുവാക്കളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശാബുൻ നശഫി ഇബാദത്തില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന യുവാക്കളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ അർശിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു സബബാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ ഉപ്പ രോഗിയാണ് റബ്ബേ, കാൽമുട്ട് വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസവുമാണ് അല്ലാഹ്. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ കൂടി ഉപ്പമാർക്ക്, ഇവിടെ കൂടി ഉമ്മമാർക്ക് നീ ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കൈയൊഴിയല്ലേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റും മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീകളുണ്ട്, മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്, മഹാന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഈ ദുആടെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരെങ്കിലും ഖബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദദ് കൊണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ്, സ്വഹാബ, ഒരു മനുഷ്യനെ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായി ഖബർ അവനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ? അവന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവന്റെ വാരിയല്ല് പോലും പൊടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹ് ഖബർ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഖബറിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്. പല ആളുകളുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ഉമ്മ ഖബറിലാണ്, വാപ്പ ഖബറിലാണ്, മക്കളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഖബറിലാണ്. ഖബർ ജീവിതം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാഹ്, പ്രകാശ ഗോപുരമാക്കണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ദിവസങ്ങളാകുന്നു റബ്ബേ. ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് 40ാമത്തെ ദിവസമാണല്ലാഹ്. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, പ്രഭാപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബേ ഈ അസ്ഹാറിന്റെ ഉന്നതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ തയ്യാറായി വന്ന ഇതിന്റെ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ നീ ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ശൈഖുനാകുനി ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ SSLC പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മദ്രസയുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. SSLC പോലെ +2 പോലെയുള്ള എക്സാം അല്ലാഹുവേ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. പടച്ചവനെ അതുപോലെ തന്നെ മക്കളില്ലാത്തവരും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരനുഭവിക്കുന്ന വേദന, അവരനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടം, മക്കളില്ലാതെ വർഷങ്ങളായി 10-12 വർഷമായി മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. ഈ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഈ റമളാനിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധമായ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷ വാർത്ത കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം ആര് കാണുമ്പോഴും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 വർഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ മുതലേ അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്, വിശേഷമില്ലതായോ, വിശേഷമില്ലതായോ. ആ സമയത്ത് 1 വർഷവും 2 വർഷവും 3 വർഷവും 10 വർഷവും കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ലാതിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ വിഷമം നിനക്കറിയാവല്ലോ അല്ലാഹ്. കുറെ ആളുകൾ ഇതുമായിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ അവർക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, മഹദിയാകുന്ന ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിക്കും ജന്മം നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ ഉമ്മ. അത്ര വലിയ മഹദിക്ക് പോലും അല്ലാഹു ആ സൗഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കല്. അല്ലാഹ് അവർക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം ദീന് ദഅവത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രായപരിധിയില്ലാതെ മനുഷ്യന്മാർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് റബ്ബേ. എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനാണ്, എവിടെയാണ് മരിച്ചു പോകുക എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് റബ്ബേ, താജുദ്ദീൻ പുത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉസ്താദ്. ആ ഉസ്താദിന്റെ അളിയൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി റബ്ബേ. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റമളാനിലാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയതല്ലാഹ്. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ
നാളേക്ക് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഈമാൻ സലാമത്താക്കിയിട്ട് കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ആയിട്ട് നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين. إن شاء الله എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.